असलामकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लो, यूके बदलता हुआ मौसम। मैं तो विंडो खोल के दिखा देनी है, बड़ी ठंडी हवा वे। और क्या कहते ने, धुप भी निकली है। कभी बदल हो रहे ने, लेकिन सुबह की बदल और धुप चल रहे ने। हवा खासी ठंडी चल रही है, खासी ठंडी और खासी तेज। एक दफ़ा मैं चाय पी चुकी आ और दोबारा मैं बना ली है, क्योंकि अज जरा ना रात तो फिर सिर में दर्द हो रहा। घट ज़्यादा इस दफ़ा ऐसा खांसी और पता नहीं किहड़ा वायरल लग्या वे, जिहड़ा वक्फे वक्फे दे नाल तबीयत खराब हो रही है। बहरहाल अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है, कम काज ते असीं निपटाने हुंदे ने ना। तो यह कड्ढिया मैं प्याज और टमाटर, हरी मिर्च। साढ़े कोल प्याज और टमाटर सारिया चीज़ां खत्म हो रही है। टमाटर तो फिर भी थोड़े ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, हरी मिर्च बस दो ही बची। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ। ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਬਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜ਼ੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ। दाल असी चढ़ाने लगे हैं, ये थोड़ा जा जाएगा नमक और जाएगी हल्दी, और असी उबलण वास्ते रख देवांगे। हेलो याया, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो। तो मेरे सोने को दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। ओए मैं सदके जाऊँ, इधर दिखाओ मुझे, इधर मेरा बेटा देखो कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बेटे को। इधर हो रहा है, स्लीव्स ऊपर करो अपनी से, करो मैं देखूँ। इस साइड पे हो रहा है, यहाँ ये इधर हो रहा है, इधर 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 हो रहा है। भाई कल गए थे याहिया मुस्तफ़ा सब ट्रैम्पोलिन खेलने गए थे, वहाँ पे जंपिंग में याहिया गिर गए थे ज़ोर से, है ना, गिर गए थे ना। तो चोट उस वक्त पता नहीं चला, खूब जंपिंग करके आए, इन्होंने गेम्स खेले। लेकिन अभी याहिया उठ के आए हैं, बाकी सब सो रहे हैं, लेकिन याहिया ने मुझे कहा है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं कहा चलो मैं इन्होंने दवाई ला देनी है थोड़ी जी दर्द की, क्योंकि पापा ने दसिया सी कि उत्थे गिर गया सी। दाल बनाना सी स्टार्ट कर लगे। दाल नूं असीं उबाल लिया और छन्नी च रख लिया। प्याज कट के बारीक बारीक चॉप करके असीं ऑयल में पा दिते ने। यूसुफ पूछ रहे भी की बना रहे हो, मैं क्या दाल बड़ा माल, दाल निब्बे नाल, कुछ भी कह सकते हो तुसी। तो यूसुफ तो भाई एक पासे हो गया वे, क्योंकि वो फेवरेट नहीं है दाल। और यूसुफ के पापा ਨੂੰ बड़े शौक ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ यूसुफ के पापा ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, 2 ਪੈਕਟ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲਾਂ और इस तरह की सब्ज़ी वगैरह चीज़ा बना के दवो, तो बाकी फिर मैं उतों अरेंज कर लवांगा। लेकिन घर की दाल और जो चीज़ा ने मैंने चाहिए ने। इस तो फिर असी जोर पाया दालों से इन्होंने चीज़ों से। लो जी, प्याज साडा नरम हो गया, गड़गाबी हो गया। ये फिर असी पा देवांगे टमाटर, और 2 हरिया मिर्चां पईयां सन। हरी मिर्च होर होंदी तो ज़रा थोड़ा होर जायका निकलता, क्योंकि हरी मिर्च अच्छी लगती है। लेकिन साढ़े को 2 ही सन, असी पा दी। मैं क्या लेट हो जानी है हांडी, तो असी जरा ना यही पा के बना रहे हैं। थोड़ी लाल मिर्च असी तेज़ कर लवांगे। इत्थे साडी दाल उबली पई है, मसाला साडा भुज चलिया तकरीबन। और ये असी शामिल कर देवांगे हल्दी, नमक, मिर्च, सुक्का धनिया और कुटी हुई मिर्च। दाल माश बहुत सारे तरीक़े ना बनती है, एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ जड़ा ना तरीक़े ना बनती है। अज मैं इस तरीके ना बना रही हाँ, बहुत सारे बनाने के तरीके ने। चलो जी, मसाला तकरीबन साडा भुज गया भी है, घ्यो बाहर आन लग गया वे। ऑयल जड़ा सी पाया सी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਨ ਬੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਨ ਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਇਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਮਝੋ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਔਰ ਸਭ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਸਾਰੇ ਰਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਲੋ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਔਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਦਾਲ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜੀ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਨੀਆ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਦਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਦੀ ਬਰਕਤ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ज़्यादा तेज़ आग ते नहीं तुसी करना है कि मिर्च जी है बिल्कुल जल ना जाए। चलो जी यह हो गया, बिल्कुल रेडी हो चुकी है साड़ी हुण दाल। इनू तड़का भी लग गया ढाबा स्टाइल का। तो असी हुण इनू धनिया वगैरह पा के और दम ते ला देवांगे। दाल बिल्कुल साड़ी रेडी है। ये असी अपने लैफ्ट ओवर मसाला भी यूज़ कर लिया और दाल भी बड़ी अच्छी जी बन गई है। और जड़ा वे ना सब शौक ना खाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। लो जी यह साडा तैयार हो गया जी हांडी अज दी। असीं चुल्हा कर देवांगे बंद और ढक्कन उपरों रख देवांगे। एक दफ़ा मैं दिखा देवां तुहानूं। अजे धुआं उठदा ना, इहदे नाल सही साफ नज़र नहीं आती। चलो ठीक है जी।
दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਔਰ ਉਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਜ਼ਮਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਂਟ ਔਰ ਛੋਟੀ ਆਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸੋਲੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਗਿਆ ਸੀ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਵਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਬਲੌਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਥੀ ਉਜ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਪੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਪੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੋਚੇ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੰਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਆਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਤਰ ਬੇਵਹਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ? ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਗਈ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PIA ਦੀ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਸਜੀਆਂ ਸਵੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਾੜੀ ਆਣੀ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਔਰ ਉਤਾਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਨੀਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ دیਵਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਵਰਦੀ ਸ਼ਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਫ ਅੰਕਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਨ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਛੜਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਘੜੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੌਪਰ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਅਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੀਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਲਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਲਲ ਥਲਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਨਾਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਚਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਸੁਕੇੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ ਬਈ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਸਦ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉੱਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਦਾ ਸੀ। तो बहुत अच्छा दौर सी। वो कल मेरे को मुस्तफ़ा पूछ रहा सी कि नायाब ज़माने का क्या मतलब होता है। आपके अपने चैनल का नाम नायाब ज़माने है, तो उसका मतलब क्या होता है। हुण मैं की मतलब दसदी कि नायाब ज़माने की चीज़ सी, वो किहड़ा दौर सी जिहड़ा साडी नज़रां तो दूर हो गया, साडे ओझल हो गया साडे कोलों, और असी बस उन्हां दी यादां लैके बैठे हैं। शबीर हुसैन साहब अस्सी की कहते ने
बड़ा अच्छा दौर गुजारिया अलहमदुलिल्लाह, खालिस सुचिया मुहब्बतां वाला। तो बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸ਼ੇ ਵੰਡਾਂ ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸ਼ੇ ਵੰਡਾਂ ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਤੋਂ ਛੱਜ ਯਾਦ ਆ गया। तो चलो जी, सैयदा नाइला कहते पे ने फूल भेज रहे हैं आपको कमेंट पे। फूल नहीं, हमारे दिली जज्बात की तर्जुबानी है, कबूल करें बई। कबूल किया भी असी, कबूल किए। इन्ने सारे सोहने फुल जिन्होंने मिल जाए उन्होंने होर की चाहिए वे। तो उन्होंने लिखा है कि हर एक के बचपन अपने अंदाज में एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन बचपन ज़्यादातर हर एक का मनपसंद ज़रूर होता है। शबीर सैन साहब के कमेंट में बहुत सारिया यादां का अक्स नज़र आता है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵਿਸਾਤਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਲਾਈਫ ਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਐਸਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੌਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਮਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਟੁਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕਿ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਜ਼ੋ ਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਇਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੋਸਟ मैडम इस तरह करके कोई नाम है, हाँ इस तरह करके कोई नाम है। मैं गलत तरह पढ़ जावा चश्मे में, मैनू थोड़ा जिहा टी और उसका फर्क पिया लगता है। तो मेरा उन्होंने भी कॉमेंट किया है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी तुहाडियां मुहब्बतां दा। सौलत हुसैन ने भी कॉमेंट किया है, उन्होंने भी बहुत शुक्रिया। ये मैनू कॉमेंट जोड़े ने बस इन्ने ही नज़र आए, उस तो ज़्यादा नज़र नहीं आए। इस तो मैं हैरान हो रही सी कि बेगम साडी कित्थे गवाच के ने, उन्होंने जरूर कॉमेंट आंदा हुंदा वे। तो चलो जी हुण असी अज की रूटीन जी कर ली, दाल पका ली और छुटछुटे ऐसा कर लिया, बाकी हले दिन बाकी है। लेकिन एवं कि चलो असी भी जड़ा नाल अपने बाकी काम निपटावांगे, तो पर असी तुहानूं भुल्ले नहीं हाँ, तुहाडे नाल यादां अपनियां शेयर करने आ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द असी फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू करांगे कि बच्चे ने जो तक उदों तक मिला जुला रद्द अमल रहेगा ना मेरी ज़िंदगी का।
ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਜੱਸਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੱਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੱਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੱਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਖੱਤ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੱਤ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤ ਲਿਖਣੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲਮਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ गाते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी के दुखों पे गुनगुनाते रहो। दुख तो आते ही हैं, दिल जलाते ही हैं, दिल जले तो भी हंसते हंसाते रहो। गाते रहो मुस्कुराते रहो। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਹਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਹਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਾਇਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।